ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी क्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്. നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അധ്യായം 10 ശ്ലോകം 12-13. അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവം അജം വിഭും ആഹുസ്ത്വാം ഋഷയേ സർവേ ദേവർഷിർനാദസ്തദാ അശിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവാബ്രവീഷി മേ. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषये सर्वे देवर्षि नारदस्तथा अशितो देवलो व्यास स्वयं चैवाब्रवीषि मे. हरे कृष्ण. रूपी श्री माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम പവിത്രം കുറച്ച് മുകളിലോട്ടാക്കണം. ഞാൻ മുകളിലോട്ടല്ല, ഒരു ലൈനും കൂടെ കാണുന്നില്ല. അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവം അജം വിഭും ആഹുസ്ത്വാം ഋഷയ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവാബ്രവീഷി മേ. അർച്ചന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभो अहुस्सूदं रसा सर्वे देवर्षे नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीष्यामि. Very good. Translation. Arjuna said, "You are the Supreme Personality of Godhead, the ultimate abode, the purest, the absolute truth. You are the eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. All the great sages such as Narada, Ashita, Devala, and Vyasa confirm this truth about you. Now you yourself are declaring it to me." So Arjuna ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ 9 attributes പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. You are the Supreme Personality of Godhead. അതായത് പൂർണ്ണപുരുഷോത്തം ഭഗവാനാണ്. അൾട്ടിമേറ്റ് അബോർഡ്, പ്യൂറസ്റ്റ്, അബ്സല്യൂട്ട്, എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള 9 ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വം എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ളവര്. അർജുനൻ ഇത് സ്വയം പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, ഗ്രേറ്റ് സേജസ് നാരദനും അഷിതനും ദേവലനും വ്യാസമഹർഷിയും എല്ലാം ഈ സത്യത്തിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
അത് മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ അങ്ങ് സ്വയം ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. So in these two verses, the Supreme Lord gives a chance to the Mayavadi philosopher. For here it is clear that the Supreme is different from the individual soul. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. എസ്പെഷ്യലി മായവാദ ഫിലോസഫിയെ ഖണ്ഡിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല 2 ശ്ലോകം കൂടി കാണാൻ എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പർപ്പോട്ട് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അല്ലെ, ആ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ഒന്നല്ല എന്ന് വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈവൻ മായാവാദി ഫിലോസഫേഴ്സിന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ശരിക്കുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അവർ മനസ്സിലാക്കില്ല. കാരണം അവരുടെ ആ ലോജിക്ക് അങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം അന്ന് വിട്ട് അവർ ചിന്തിക്കില്ല. So after hearing the essential 4 verses of Bhagavad Gita in this chapter, became completely free from all doubts and accepted Krishna as Supreme Personality of Godhead. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ 4 സീഡ് വേഴ്സസ് അല്ലേ ചതുർശ്ലോകി ആ പറഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ തൻ്റെ എന്താണ് പൊസിഷൻ, സുപ്രീം പൊസിഷനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഈ 4 സീഡ് വേഴ്സസും അല്ലെങ്കിൽ ചതുർശ്ലോകി കേട്ടപ്പോൾ അർജുന് വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന്, അതായത് കൃഷ്ണൻ ആരാണ്. തൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടാണ് ഇതേവരെ കണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഈസ് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്, പരമസത്യം, അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്, സത്യം പരം ധീമഹി. ഈ അഡ്വാൻസ് ബോൾഡ്ലി ഡിക്ലൈസ് യു ആർ പരം ബ്രഹ്മ. ഓക്കെ, നമ്മളെല്ലാം ബ്രഹ്മാസ്മി അല്ലേ, ബ്രഹ്മ, നമ്മളും ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയും, ബ്രഹ്മൻ എന്താണ് അവിടെ ജീവാത്മ. പക്ഷെ പരംബ്രഹ്മൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പരംബ്രഹ്മനല്ല, നമ്മൾ ബ്രഹ്മൻ പറഞ്ഞാൽ സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. And previously Krishna stated that he is the originator of everything and everyone. Originator of everything. അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ മഥാ സർവം പ്രവർത്തിയതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുദ്ധഭാവ സമാന. എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾറെഡി. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ സോഴ്സസ്, സുപ്രീം സോഴ്സ്, ഒറിജിനൽ സോഴ്സ്, എവറി demigod and every human being is dependent on him. He is the only dependent source. സ്വരാട്ട്. ബാക്കി എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല, ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഓൺ ഹിം ഓർ ഓൺ ഹിസ് എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി. ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് വേയിലോ പരോക്ഷത്തിലോ നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രകൃതിയിലെ ശക്തിയെ അല്ലേ നമ്മളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ശക്തി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ തരുന്ന വെള്ളം, വെളിച്ചം, വായു, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ഇതില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന്? നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ആ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും, എല്ലാ സാമഗ്രികളും, എല്ലാ മിനറൽസും തന്നിട്ടുണ്ട്. വായു, വെള്ളം, വെളിച്ചം ഇതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. മിനറൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അഗ്രികൾച്ചർ, വെജിറ്റബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ധാന്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പരോക്ഷമായിട്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും, നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല, നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ സ്വയം ഭഗവാനോ? ഭഗവാൻ സ്വരാട്ടാണ്. ഭഗവാൻ ഒരാളെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് പറ്റൂ. സോ എവറി ഡെമിഗോഡ് ആൻഡ് എവറി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ഹിം. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നാസ്തിക്, നിരീശ്വരവാദികൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ട, ഭഗവാനില്ല. ഭഗവാനില്ല, ശരി, സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ സാധനങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ. എനിക്ക് വായു വേണ്ട, വെള്ളം വേണ്ട, വെളിച്ചം വേണ്ട, ധാന്യങ്ങൾ വേണ്ട, വെജിറ്റേഷൻ വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും? പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോന്നും എടുത്തിട്ടല്ലേ. ഈ പ്രകൃതി ആരാണ്? പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കൂ.
നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് അഡ്വാൻസ്മെന്റ്, ടെക്നോളജിക് അഡ്വാൻസ്മെന്റ്, നമുക്ക് റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാം, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈവൻ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഒരുപാട് മാനിപ്പുലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള തലത്തിലെ ആൾക്കാർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജഡവസ്തു എടുക്കാതെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൂ. ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സ്വന്തം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കൂ, അത് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പ്രകൃതി തന്നിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ മനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആശ്രയിച്ചേ പറ്റൂ ഭഗവാനോ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ. അതില്ലാണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അതിനെ മനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരണം നമുക്ക് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നല്ലാണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിലും ചീത്ത രീതിയിലും, നല്ലതിനും ചീത്തയ്ക്കും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സോ എവറി demigod and every human being is dependent on him. Men and demigods, out of ignorance, think that they are absolute and independent of the Supreme Personality of God. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഒരാളുടെയും ആശ്രയം വേണ്ട, നമ്മളെല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്, സ്വതന്ത്രരാണ്, നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല്ലേ എന്ന്. ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ വായു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? വെളിച്ചം ഉണ്ടാക്കിയില്ലോ? ഇല്ല. അതില്ലാണ്ട് ജീവിക്കും. ദെൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇഗ്നോറൻസ്, അതാണ് നമ്മുടെ അജ്ഞത, ഈസ് റിമൂവ്ഡ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ബൈ ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഡിവോഷൻ സർവീസ്. ദിസ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രീവിയസ് വേഴ്സ് ബൈ ദ ലോർഡ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ചതുശ്ലോകിയിൽ ഭഗവാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. നൗ ബൈ ഹിസ് ഗ്രേസ് അർജുന ഈസ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ഹിം ആസ് എ സുപ്രീം ട്രൂത്ത് ഇൻ കോൺകോർഡൻസ് വിത്ത് ദ വേദിക് ഇൻജക്ഷൻ. അപ്പോൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ, വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചതുപോലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്വയം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലെ, മറ്റ് പുരാണങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും പറഞ്ഞ പോലെ, അതായത് വീണ്ടും അർജുൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഒന്നും കൂടി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ്, സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതും മറ്റുള്ള സേജസ് ഋഷിവര്യന്മാരും പറഞ്ഞതും. ഇവിടെ അർജുനൻ വീണ്ടും അതിനെ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. Now by his grace Arjuna is accepting him as a supreme truth in concordance with the Vedic injunction. It is not that because Krishna is Arjuna's intimate friend, Arjuna is flattering him by calling him the supreme personality. This is absolute truth. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്താണ്, ഉറ്റ സുഹൃത്താണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ പൊക്കി പറയല്ല, ഫ്ലാറ്ററി അല്ല അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പരമസത്യമാണ് അവിടെ വിളിച്ച് പറയുന്നത്. ഇത് വെറും വേദങ്ങളിൽ മാത്രം പറഞ്ഞതല്ല, നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ മാത്രം പറഞ്ഞതല്ല, സേജസ് ഋഷിവര്യന്മാരുടെയും അഭിപ്രായം തന്നെയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. സോ വാട്ട് എവർ അർജുന സേസ് ഇൻ ദീസ് 2 വേഴ്സസ് ഈസ് കൺഫേംഡ് ബൈ വേദിക് ട്രൂത്ത്. വെറുതെ ഒരു ഊഹാപോഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പറയുന്നത്, ഒരു ഇമാജിനറി സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി ഇവിടെ അർജുനൻ അത് പറയുന്നത്. വേദിക് ഇൻജങ്ഷൻസ് അഫേം ദാറ്റ് ഓൺലി വൺ ഹു ടേക്സ് ടു ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ടു ദ സുപ്രീം ലോർഡ് ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കൃപകടാക്ഷം കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് അതാണ് മായാവാദ ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു ഫ്ലോ. അവരിതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതിനെ സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പല തവണയും ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ ഒരു അസെൻഡിങ് മെത്തേഡാണ്. നമ്മളുടെ പല കമ്പനികളിലും R&D ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അതേപോലെയാണ് അവർ എക്സ്പെരിമെന്റ് ത്രൂ ഹൈപ്പോത്തസിസ്, എക്സ്പെരിമെന്റ്, ഒബ്സർവേഷൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണ്. പക്ഷേ അതിനുള്ള ശരിക്കുള്ള ഇവിടെ പ്രൂഫ് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം ഇത് ഒരു ഒബ്സർവ് ചെയ്യും, പിന്നെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ചെയ്യും, പിന്നെ അതിനെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അവർ ലോജിക്കലി ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എവിഡൻസിലെത്തും, ഇൻഫറൻസിലെത്തും. അപ്പോഴാണ് അവർ അത് ശരിയാണ്, ഇത് ശരിയാണ്, സത്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മറ്റേ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എടുക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്, അവർക്ക് അതിനെ ലോജിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ലോജിക്കലി ബിയോണ്ട് ലോജിക് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻകൺസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ബുദ്ധിക്കും യുക്തിക്കും മീതെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ആചാര്യന്മാര് ഋഷിവര്യന്മാര് എന്താണ് പറഞ്ഞ് അതേപടി നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ അത് എസ്പെഷ്യലി ജ്ഞാനികൾ ചെയ്യില്ല. ജ്ഞാനികൾ എന്ന് സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ ആകാരമില്ല, നിർവിശേഷമാണ്, നിരാകാരമാണ്, പിന്നെ നിർഗുണമാണ് എന്നുള്ള ആ തത്വത്തിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സ്വയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ആരാണ്, ഞാനൊരു വ്യക്തിയാണ്, വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് ശക്തി വരുന്നത്. പക്ഷെ അല്ല, ശക്തിയാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്, അതാണ് അവർ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ, കാരണം അവര് എന്താണ് അവരുടെ ആ R&Dയിൽ കിട്ടുന്നത്, അവരുടെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ, അവരുടെ ലോജിക്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈ തലം. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. വ്യക്തി ഇല്ലാതെ ശക്തി ഇല്ല അല്ലേ, ഒരു വ്യക്തി ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ശക്തി ഇല്ല എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കും. പക്ഷെ അവർ മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത് ശക്തിക്കാണ്. ആ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ ലീലകൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുന്നത് എന്ന് അവർ പറയും. അപ്പോൾ so each and every word of this verse spoken by Arjuna is confirmed by Vedic injunction. Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram, Paramam Purusham, Shashwatam, Adidevam, Ajam, Vibhum. ഇതെല്ലാം അർജുനന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക കണ്ടുപിടുത്തമൊന്നുമില്ല, പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തമല്ല. ഇതെല്ലാം വേദിക് ഇൻജങ്ഷനിൽ, വേദിക് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ വെച്ചാൽ ആരെ, എസ്പെഷ്യലി മായാവാദ ഫിലോസഫി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. ഇൻ ദ കേന ഉപനിഷത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് സുപ്രീം ബ്രഹ്മൻ ഈസ് ദ റെസ്റ്റ് ഫോർ എവറിത്തിങ് ആൻഡ് കൃഷ്ണ ഹാസ് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഹിം. ഏത് ശ്ലോകമാണത് ഭഗവത്ഗീത? ഉത്രേമണിഗണായവ മത്തഃ പരതരം ജ്ഞാനി. എക്സാക്ട്ലി ഇത് അല്ല, അഹം yes, everything is resting, and that it is stated that Supreme Brahman is the rest for everything, and Krishna has already explained that everything is resting on him. Yes, മാതാജി പറഞ്ഞതും ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്, സൂത്രേമണി ഗണായുവ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്, ഈ ജഗത്ത് ഒരു അംശം മാത്രമാണ്. ഇതൊക്കെ പല ശ്ലോകങ്ങളിലും ഡയറക്ട്ലി ഇൻഡയറക്ട്ലി തന്നെ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. എവറിത്തിങ് ഇസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഹിം. ദ മുണ്ടക ഉപനിഷത്ത് കൺഫേംസ് ദാറ്റ് ദ സുപ്രീം ലോർഡ് ഇൻ ഹൂം എവറിത്തിങ് ഇസ് റെസ്റ്റിംഗ് ക്യാൻ ബി റിയലൈസ്ഡ് ഓൺലി ബൈ ദോസ് ഹു എൻഗേജ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഇൻ തിങ്കിങ് ഓഫ് ഹിം. ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. This constant thinking of Krishna is smarana. One of the methods of devotional service is only by devotional service to Krishna that one can understand his position and get rid of this material body. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പരമാർത്ഥം ആര് മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ തത്വത്തിൽ, അവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മിക ശരീരത്തിലേക്കുള്ള ആ വഴി മാർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. So in the Vedas, the Supreme Lord is accepted as the purest of the pure. Pavitram. അല്ലേ? പവിത്രം എന്താണ്? നാമചിന്താമണി കൃഷ്ണ ചൈതന്യ രസവിഗ്രഹ. പറയൂ, കേൾക്കുന്നില്ല? പൂർണ്ണശുദ്ധോ നിത്യമുക്തോ അഭിന്നത്വം കാമിനി. പൂർണ്ണശുദ്ധോ, പ്യൂറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്യൂർ അല്ലേ? ഭഗവാൻ പൂർണ്ണശുദ്ധനാണ്. ഒന്നിനും ആ ഭഗവാനെ അശുദ്ധമാക്കാൻ പറ്റില്ല, കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈസ് ടോട്ടലി പ്യൂർ. വൺ ഹു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ദാറ്റ് കൃഷ്ണ ഇസ് ദ പ്യൂറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്യൂർ ക്യാൻ ബിക്കം പ്യൂരിഫൈഡ് ഫ്രം ഓൾ സിൻഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൺ കനോട്ട് ബി ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഫ്രം സിൻഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് അൺലെസ് he surrenders unto the Supreme Lord.
അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ആ ഒരു ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വിൽ ബി ഇൻഫെക്റ്റഡ്. ഇൻഫെക്ഷൻ നല്ലതാണ്, ചില ഇൻഫെക്ഷൻ നല്ലതല്ല. ഏത് ഇൻഫെക്ഷനാണ് നല്ലത്? സ്പിരിച്വൽ ഇൻഫെക്ഷൻ. മെറ്റീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ നല്ലതല്ല. സ്പിരിച്വലി വി ഷുഡ് ബി ഇൻഫെക്ഷ്യസ്. അതായത് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഭക്തി ഉണ്ട്, അത് എനിക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് സൈൻ. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഭക്തി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് നല്ലതാണ്. നേരെ മറിച്ച് അസുഖം വല്ലതും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതെനിക്ക് നല്ലതല്ല, മെറ്റീരിയലി സ്പീക്കിംഗ്, അല്ലേ? സോ ദോസ് ഹു ഹാവ് സം ഡിസീസ്, ഇതെന്താ സ്പിരിച്വൽ ഡിസീസാണ്. അതായത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാം. ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭൗതിക ശരീരം വെടിഞ്ഞ് ആധ്യാത്മിക ശരീരം കിട്ടുള്ളൂ. ഇതൊരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു തലത്തിലുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ആയിട്ട് മറ്റു വ്യക്തി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. സോ സ്പിരിച്വൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇസ് ഗുഡ്, not the material infection. So one cannot be disinfected from sinful activities unless he surrenders unto the Supreme Lord. Arjuna's acceptance of Krishna as the Supreme Pure complies with the injunctions of Vedic literature. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകളും, ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും വിശേഷണങ്ങളും ഇതെല്ലാം വേദിക് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും തൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഫ്ലാറ്ററി അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ കൺഫേം ബൈ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഓഫ് ഹും നാരദ ഈസ് ദ ചീഫ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ സ്വന്തം അഭിപ്രായമല്ല, ഇത് ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, ഋഷിവര്യന്മാരുടെയും കൂടി അഭിപ്രായമാണെന്ന് അവിടെ ഊന്നി പറയുന്നു. കാരണം അർജുനനെക്കാട്ടിലും എത്രയോ വലിയ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണ് ഋഷിവര്യന്മാർ. അപ്പോൾ അവരിലെ ചീഫാണ് നാരദ. അപ്പോൾ ആ നാരദ മഹർഷിയുടെയും വ്യാസദേവൻ, മഷിത, ദേവർ, അവരൊക്കെ പേരെടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ ക്വാളിറ്റീസ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ ഇസ് ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് വൺ ഷുഡ് ഓൾവേസ് മെഡിറ്റേറ്റ് അപ്പോൺ ഹിം ആൻഡ് എൻജോയ് വൺസ് ട്രാൻസിൽ റിലേഷൻ വിത്ത്. ഈസ് ദ സുപ്രീം എക്സിസ്റ്റൻസ്, ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം ബോഡ്ലി നീഡ്സ്, ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത്. നമ്മളെ പോലെയല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതിക തലത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ഭക്ഷണം വേണം, അല്ലേ? ഭക്ഷണം ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. റൊട്ടി കപ്പട മക്കാനില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. എത്രത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുണ്ടോ അത്രത്തോളം കാലം നമുക്ക് ജന്മം ഉണ്ടാവും, മൃത്യു ഉണ്ടാവും. നോട്ട് ഓൺലി ഡസ് അർജുന കൺഫേം ദിസ്, ബട്ട് ഓൾ ദ വേദിക് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ്, ദ പുരാണാസ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററീസ്. ഇത് അർജുനൻ മാത്രമല്ല, എല്ലാ വേദിക് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ്, പുരാണങ്ങൾ, ശ്രുതി, സ്മൃതി, പുരാണങ്ങളെ, ഇതിഹാസങ്ങളെല്ലാം ഇതിനെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻ ഓൾ വേദിക് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് കൃഷ്ണ ഈസ് ദസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആൻഡ് ദ സുപ്രീം ലോർഡ് ഹിംസെൽഫ് ആൾസോ സേസ് ഇൻ ദ 4th chapter, although I am unborn, I appear on this earth to establish religious principles. He is the supreme origin. He has no cause, or is the cause of all causes, and everything is emanating from him. This perfect knowledge can be had by the grace of the Supreme Lord. ഭഗവത് ഗീതയിലെ പല സ്ഥലത്തും ഇത് ഭഗവാൻ വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ, അല്ലേ? അദ്ദേഹമല്ലാതെ വരുന്നില്ല. മത്താ സർവം പ്രവർത്തതി, ഞാനല്ലാണ്ട് വേറെ സത്യമില്ല. ഈസ് എ കോസ് ഓഫ് ആൾ കോസസ്. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതി ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. എവറിഥിങ് ഈസ് എമനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ഹിം, അല്ലേ? ദിസ് പെർഫെക്റ്റ് നോളേജ് ക്യാൻ ബി ഹാഡ് ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് സുപ്രീം ഗോഡ്. അപ്പം നമ്മളുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഈ അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. ഇത് ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി. ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമ്മളെ സേവിക്കുക തന്നെ വേണം. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ആതുരത കാണിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ബ്ലെസ്സിങ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, യോഗ്യത വേണം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഈവൻ മെറ്റീരിയലി സ്പീക്കിംഗ്, ഭൗതിക തലത്തിൽ നമുക്കൊരു ജോലി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് ജോലി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യോഗ്യത വേണം. ഒരു എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യോഗ്യത വേണം. അല്ലാണ്ട് ഒന്നും പഠിക്കാതെ എനിക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആവണം, ഡോക്ടർ ആവണം പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി തന്നെ വേണം. ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. ഭഗവാന് വിശ്വാസം വേണം, ശ്രദ്ധ വേണം.
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി കിട്ടില്ല, ബ്ലെസ്സിങ്സ് കിട്ടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ദിസ് പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് ക്യാൻ ബി ഹാഡ് ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം ലോർഡ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നമല്ല അവിടെ, സ്വന്തം നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് അറിയണം അത്രത്തോളം മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റൂ. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മളുടെ വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പറ്റി ഈസ് ഇൻകൺസീവബിൾ. ഇൻകൺസീവബിൾ ആണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് അറിയണം ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രത്തോളം ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അറിവ് പകർന്നു തരും. ഹിയർ അർജുന എക്സ്പ്രസസ് ഹിംസെൽഫ് ത്രൂ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് കൃഷ്ണ. If we want to understand Bhagavad Gita, we should accept the statements in these two verses. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിലത്തെ ആ ആദർശങ്ങളും ആ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ പരമ്പര സിസ്റ്റം, അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഡിസിപ്ലിൻ. ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. Unless one is in the discipline succession, he cannot understand Bhagavad Gita. It is not possible by so-called academic education. സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ പോയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ഒരു ഭക്തനാവാൻ പറ്റില്ല. ഭക്തനാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ കീഴിൽ അതേപോലെ ഭക്തന്റെയും ഭഗവാന്റെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം അനുഗ്രഹപ്രകാരം നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. ബ്രഹ്മാണ്ഡ ബ്രഹ്മിതേ കോന ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ ഭക്തിലതാ വിഷ്ണു. ഗുരുവിൻ്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും പ്രസാദം കൊണ്ട്, ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ ഭക്തിലതാ വിഷ്ണു. അപ്പോൾ ആ ഭക്തിലതയുടെ ആ സീഡ് വിത്ത് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുവിൻ്റെയും അതേപോലെ ഭഗവാന്റെയും അനുഗ്രഹം വേണം. നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിന് പ്രയത്നിക്കണം. ആ പ്രയത്നം സഫലീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഗുരുവിൻ്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും മേഴ്സി, അവരുടെ കൃപാ കടാക്ഷം തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. അതാണ് ഇവിടെ. അല്ലാണ്ട് സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിലോ നമ്മുടെ ഒരു കുറേ ധനമുണ്ട്, ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ഭക്തി വേണം പറഞ്ഞ് കിട്ടില്ല. സ്കൂളിൽ പോയാലും കോളേജിൽ പോയാലും കിട്ടില്ല. അവിടെ എല്ലാം എന്താണ്, അക്കാഡമിക് നോളജാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള നോളജ് മാത്രമേ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ എന്താണ്, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ ബോഡി, ഐ ആം നോട്ട് ദ ബോഡി, ഐ ആം ദ സോൾ എന്നുള്ള ആ തലത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എവിടെയും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് റൊട്ടി കപ്പട മക്കാൻ തരും, അതിലുപരി ഒന്നും തരില്ല. ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭക്തി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവത് പ്രാപ്തി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരണം. ഗുരു ശിഷ്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ വന്ന് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദയെ പോലുള്ള ആചാര്യന്മാരെ കീഴിൽ അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ തലത്തിലേക്കുള്ള അറിവ് കിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട്, ഗുരുവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ബൈ സോ കോൾഡ് അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദോസ് പ്രൗഡ് ഓഫ് ദെയർ അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ, despite so much evidence in the Vedic literatures, stick to their obstinate conviction that Krishna is an ordinary person. കൃഷ്ണൻ ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനാണെന്ന് ആര് പറയും? അക്കാഡമിഷ്യൻസ്. ആർക്കാണോ ഈ അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് അവരൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്, കുറേ വലിയ വലിയ ഹൈ ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഇല്ലേ, മെറ്റീരിയലി സ്പീക്കിംഗ്, അതിലും ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. അല്ലാത്തവർ അവരെന്താ പറയുക? ഈസ് എ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ. ആര്? കൃഷ്ണ. ഹിസ്റ്റോറിക് പേഴ്സണാലിറ്റി, ചരിത്ര പുരുഷൻ മാത്രമാണ്. അതും യാതൊരു എവിഡൻസും ഇല്ല, യാതൊരു പ്രൂഫും ഇല്ല. കാരണം 5000 വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും? അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു കെട്ടുകഥയാണ്, ഒരു മിത്താണെന്ന് പറയും. പക്ഷേ 5000 വർഷം മുമ്പൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യാസദേവൻ സ്വയം, ഭഗവാൻ തന്നെ വ്യാസദേവനായിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ഭവിഷ്യത്തിൽ ഭവിഷ്യം എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു, ഭൂതകാലത്ത്, വർത്തമാനത്ത്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെ ആശ്രയിക്കണം? വേദങ്ങളെ ആശ്രയിക്കണം. നമ്മളെ സേജസ് ഋഷിവര്യന്മാരെ ആശ്രയിക്കണം. അവരുടെ ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടൂ. അതായത് വിദ്യ ലഭിക്കൂ. മറ്റത് അവിദ്യയാണ്. അവിദ്യ നമുക്ക് റൊട്ടി കപ്പടാൻ മാത്രമേ തരുള്ളൂ. വിദ്യ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി സൈക്കിളിൽ നിന്ന് തരണം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പ്രാപ്തി കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഈ ചക്രത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ, ചക്രത്തിൽ വിഷ്യസ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേഴ്സസ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് എന്നിട്ട് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ട് അർജുനൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. കാരണം അർജുനന് മനസ്സിലായി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്കിത് പറഞ്ഞ് വെളിപ്പെടുത്തി തരാണ് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഇതെന്ന്? ഇതിനോടാ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ പോവാം. ടെക്സ്റ്റ് 14. സർവമേതദ്രിതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവാം നഹി തേ ഭഗവാൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവാന ദാനവാം. സർവമേതദ്രിതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവാം നഹി തേ ഭഗവാൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവാന ദാനവാം. പാർവതി മാതാജി. സർവം ഏതദ്രതം മന്യേ യന്മം വദസി കേശവഃ നാഹി തേ ഭഗവാൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവ ന ദാനവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബബിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം ഏതത്കൃതം മന്യേ യാന്മാം വദസി കേശവ നാഹി തേ ഭഗവൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവ ന ദാനവഃ. അർച്ചന മാതാജി. ട്രാൻസ്ലേഷൻ. O Krishna, I totally accept as truth all that you have told me. Neither the demigods nor the demons, O Lord, can understand your personality. വെരി ഗുഡ്. അപ്പോ അർജുനൻ പറയുന്നു, കൃഷ്ണ, ഐ ടോട്ടലി അക്സെപ്റ്റ് ആസ് ട്രൂത്ത് ഓൾ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടോൾഡ് മീ. അത്രയും നേരം പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, സ്വീകരിക്കുന്നു. നീദർ ദ ഡെമിഗോഡ്സ് നോർ ദ ഡെമൻസ്. ഓക്കെ, ദേവതമാരോ അല്ലെങ്കിൽ അസുരന്മാരോ, സുരന്മാരോ അസുരന്മാരോ അങ്ങയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഈവൻ സുരന്മാർക്കും പറ്റില്ല, അസുരന്മാർക്കും പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിം റിവലേഷൻ. ഓക്കെ, വിദു പറഞ്ഞാൽ കെന്നോ, ദേവന്മാര്, ഡെമിഗോഡ്സ്, ദാനവ ഡിമൻസ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. ദേവന്മാർക്ക് പറ്റിയില്ല, നമുക്ക് പറ്റുമോ? സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം. ദേവന്മാർക്ക്, ബ്രഹ്മദേവനും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല, ഇന്ദ്രനും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്. അതാണ് ഭഗവാൻ, അതാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ വലിയ വലിയ ക്ലെയിമൊന്നും ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഐ നോ കൃഷ്ണ, ഹു ഈസ് കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, എന്നുവെച്ചാൽ ബ്രഹ്മദേവന് കൂടി അറിയില്ല, ഇന്ദ്രദേവൻ അറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ള വലിയ വലിയ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഭഗവാൻ തന്നെ പാർഷദന്മാർക്ക് അറിയുന്നില്ല ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കുള്ള ഒരു വാണിംഗ് കൂടിയാണ്. നമ്മൾ ആരും പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഓക്കെ, ഐ നോ എവറിത്തിങ്, ഐ നോ കൃഷ്ണ, ഐ നോ എവറിത്തിങ് എന്നുള്ള. അതാണ് പറയുന്നത്, നെയ്തർ ദ ഡെമിഗോഡ്സ് നോർ ദ ഡിമൻസ് ഓ ലോർഡ് ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ പേഴ്സണാലിറ്റി. Arjuna herein confirms that persons of faithless and demonic nature cannot understand Krishna.
Persons of faithless and demonic nature. Asuramare cannot understand. He is not known even by the demigods. What to speak of demons? Demigods, ദേവി ദേവതമാര് ഭഗവാന്റെ തന്നെ empowered representatives ആണ്. അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. So what to speak of the so-called scholars of this modern world? പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സ്കോളേഴ്സ്, ഫിലോസഫേഴ്സ്, അവർക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? ഇത്രയും വലിയ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ദേവതമാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം എങ്ങനെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, സാധാരണ സ്കോളേഴ്സോ ഫിലോസഫോ ഈ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? By the grace of the Supreme Lord, Arjuna has understood that the supreme truth is Krishna and that he is perfect one. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത്. അർജുനന്റെ സ്വന്തം കഴിവല്ല അവിടെ. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കൃപാ കടാക്ഷം കിട്ടി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ. എന്താ ഈ തത്വം? ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യവും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരാൾക്കും പറ്റില്ല. അത് ഭഗവാൻ ഇൻകൺസീവബിൾ ആണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. സോ വൺ ഷുഡ് therefore ഫോളോ ദ പാത്ത് ഓഫ് അർജുന. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അർജുനന്റെ ആ പന്ഥാവിലൂടെ നമ്മൾ നടക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നടക്കൂ. He received the authority of Bhagavad Gita as described in the 4th chapter. The parampara system of disciplic succession for the understanding of Bhagavad Gita was lost, and therefore Krishna re-established that disciplic succession with Arjuna because he considered Arjuna his intimate friend and a great devotee. Evam parampara praptam imam rajashrayo viduhu sa kalaneha mahada yogo nashta parantapa. 4th chapter പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സിസ്റ്റം, പരമ്പര സിസ്റ്റം കാലക്രമേണ ഇതെല്ലാം നശിച്ചു. ഇപ്പൊ വീണ്ടും അതിനെ റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനയുടെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം, ജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വൈ he chose Arjuna for that? The reason is here. He considered Arjuna his intimate friend and a great devotee. അതാണ്. ആർക്കാണ് യോഗ്യത? ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഡിവോട്ടി. അർജുനന് ഒരു ഭാഗ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു സഖ്യഭാവത്തിലുള്ള ആ സേവനം ചെയ്യാൻ. ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്കതൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ദാസ്യഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. പിന്നെ അർജുനൻ ഗ്രേറ്റ് ഡിവോട്ടിയാണ്, നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ഡിവോട്ടി അല്ല. നമ്മളെന്താ പ്രാക്ടീസിങ് ഡിവോട്ടീസ് ആണ്, ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസിങ്. അതായത് കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ അഡ്മിഷൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ കയറിയിട്ടില്ല, രജിസ്ട്രേഷൻ പേപ്പർ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ പൈസ അടച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ ചേരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. ബിഗിനേഴ്സാണ് അല്ലേ? അതാണ് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഇനീഷ്യേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ജസ്റ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ. ദാറ്റ്സ് ബിഗിനിങ്. ഇനീഷ്യേഷൻ മീൻസ് ജസ്റ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ്. നൗ യു ഹവ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. അഡ്മിഷൻ ഒക്കെ മേടിച്ചു, നമ്മൾ കേജിൽ കയറി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇനി ലോങ് വേ ടു ഗോ. പക്ഷെ അർജുനൻ അങ്ങനല്ല. അർജുനൻ ഈസ് ഓൾറെഡി ബിക്കം എ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ഡിവോട്ടി. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അർജുനെ അനുഗമിക്കാൻ നമ്മൾ. എന്നാൽ നമുക്ക് എന്താ അർജുനെ പോലെ ഒരു ഡിവോട്ടി ആവാൻ പറ്റും. So therefore, as stated in our introduction to Gita-Upanishad, Bhagavad Gita should be understood in the parampara system. When the parampara system was lost, Arjuna was selected to rejuvenate it. നമുക്കറിയാം കാലക്രമേണ ഇതെല്ലാം ഇന്നിപ്പോ ഉള്ള ഒരു അറിവ് ഒരു 10,000 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് നിർബന്ധമില്ല, അല്ലേ? 5000 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അറിവ് ഇന്നില്ല. 5000 വർഷം മുമ്പുള്ള ടെക്നോളജി ഇന്നില്ല. കാലക്രമേണ അത് നശിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ സൂര്യഭഗവാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ലോസ്റ്റ്. അപ്പൊ അതിനെ റീജുവിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനെ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തത്. വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കാലക്രമേണ എല്ലാം നശിക്കും.
അതിനെ വീണ്ടും റിജുവിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തന്മാരെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കും. അത് ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് ഒരു 10 കൊല്ലം മുമ്പ് പല കാര്യങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഓർക്കാൻ പറ്റുമോ? നശിച്ചുപോയി, ഓർമ്മയിലൊന്നുമില്ല. എന്തിന് 10 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇന്നലെ നടന്ന കാര്യം നമ്മൾ ശരിക്കും എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരില്ല. ഓരോ ഇൻസിഡൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്, അത് എക്സാക്ട്ലി അതേപോലെ നമുക്ക് ആ ഇൻസിഡന്റ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇന്നലെ നടന്നത് അറിയില്ല, ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം പതുക്കെ പതുക്കെ കാലക്രമേണ ഇതെല്ലാം നശിക്കും. വീണ്ടും അതിനെ റിജുവിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും തീരുമാനിച്ചാൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. So the acceptance by Arjuna of all that Krishna says should be emulated. Then we can understand the essence of Bhagavad Gita, and then only can we understand that Krishna is the supreme personality of God. അർജുനന്റെ പിൻഗാമികളായിട്ട് മഹാജനോ ഏനഗതാസ്ത പന്ഥ അല്ലെ, മഹാജനങ്ങളുടെ പിന്തുടരണം നമ്മൾ. അതാണ് നമ്മുടെ പന്ഥാവ്. ആ വഴി കൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. Okay, so the acceptance by Arjuna of all that Krishna says should be emulated. Then we can understand the essence of Bhagavad Gita. And then only can we understand that Krishna is the Supreme Personality. Hare Krishna. So, any comments or questions? Language song 15. Swayam evatmanatmanam vetatvam purushottama bhuta bhavana bhutesha devadeva jagatpate. Swayam evatmanatmanam vetatvam purushottama bhuta bhavana bhutesha devadeva jagatpate. Okay, Rupeshri Mataji. കേൾക്കുന്നില്ല, മ്യൂട്ടാണോ? Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, അർച്ചന പ്രഭുജി മാതാജി. എന്നോടാണോ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞ? വായിച്ചോളൂ. അല്ല, ആരെയാന്ന് ഞാൻ കേട്ടില്ല. അല്ല, കുഴപ്പമില്ല, വായിച്ചോളൂ. അർച്ചന മാതാജി വായിച്ചോളൂ. സ്വയമേവാത്മനാത്മാനാം വേദാന്തം പുരുഷോത്തമ ഭൂതഭാവന ഭൂതേശ ദേവദേവ ജഗത്പതേ. ഹരിബോൾ. പാർവതി മാതാജി. സ്വയം ഏവാത്മനാത്മാനം വേദ്ധാ ത്വം പുരുഷോത്തമ ഭൂതഭാവേന ഭൂതേശ ദേവദേവ ജഗത്പതേ. ഹരിബോൾ. ബബിത മാതാജി എന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. Indeed, you alone know yourself by your own internal potency, O Supreme Person, origin of all, Lord of all beings, God of gods, Lord of the universe. Haribool. Indeed, you alone know yourself by your own internal potency, O Supreme Person, origin of all, Lord of all beings, God of gods, Lord of the universe. വീണ്ടും അതിനെ ഒന്നുകൂടി സിമെന്റ് ഇട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. എന്നാണ് പറയുന്നത്, യു അലോൺ നോ യുവർ സെൽഫ്. ഭഗവാനെ അറിയുന്നത് വേറെ ആരും, ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ രണ്ടാമത്തെ ഒരാളെ അറിയില്ല ഭഗവാന്റെ. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ ആരാണത്? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്നത്. എങ്ങനെ? ബൈ യുവർ ഓൺ ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസി. ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അറിയാൻ ഭഗവാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. വേറെ ആൾക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ നോളജ്, ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പിന്നെ അതാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത്, ഓ സുപ്രീം പേഴ്സൺ. വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയാണ്, ഈസ് നോട്ട് ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ, ഈസ് എ സുപ്രീം പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഒറിജിനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു ഒറിജിൻ ഇല്ല. ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻവൊക്കേഷൻ ഇതിൽ
സർവകാരണ കാരണമാണ്. ആദി ഇതില് അർജുനൻ പറഞ്ഞു ആദിദേവം അല്ലേ, ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിർ ആദിർ. അനാദിർ എന്താണ്? ബിഗിനിങ്ലെസ്. ആദിർ ഒറിജിൻ അല്ലേ. ആൻഡ് ലോർഡ് ഓഫ് ഓൾ ബീങ്സ്, ഒരുപാട് ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അവരെല്ലാം ലോർഡാണ്. ഒരുപാട് ഈശ്വരന്മാരുണ്ട്, അവരെല്ലാം പരമേശ്വരനാണ് അല്ലേ. ഒരുപാട് ഈശ്വരന്മാരുണ്ട് നമുക്ക്, പക്ഷെ പരമേശ്വരനായിട്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ ഈശ്വരന്മാരുടെയും ഈശ്വരൻ അത് ഭഗവാനാണ്, ലോർഡ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ്. നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം, ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിനെ പറ്റി അറിയുള്ളൂ അല്ലേ. ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് യാതൊരു വിവരവുമില്ല. ഈ ലോകത്തിൻ്റെയും പ്രപഞ്ചനാഥനാണ് ഭഗവാൻ. വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചിട്ട് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും സംശയം വരാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ അല്ലേ. സോ സുപ്രീം ലോർഡ് കൃഷ്ണ ക്യാൻ ബി നോൺ ബൈ പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഹിം ത്രൂ ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഡിവോഷൻ സർവീസ് ലൈക്ക് അർജുന ആൻഡ് ഹിസ് ഫോളോവേഴ്സ്. അപ്പൊ അർജുനെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാർക്കും അർജുനെ അനുകരിക്കുന്ന ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. Persons of demonic or atheistic mentality cannot know Krishna. Mental speculation that leads one away from the Supreme Lord is a serious sin. And one who does not know Krishna should not try to comment on Bhagavad Gita. ഇതാണ് കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊരു ആളോട് ചോദിച്ചാലും ഭഗവത്ഗീത അറിയാലോ, എല്ലാം അറിയാം, കൃഷ്ണനാണ് അതും അറിയാം. എന്താണ് അറിയാം? നമ്മൾ ഈ സീരിയലും സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റോറി മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ശരിക്ക് ഭഗവത്ഗീതയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളോ നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അത് ശരിക്കും പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് പീസസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നോളജ് കിട്ടില്ല. അതാണ് മെന്റൽ സ്പെക്കുലേഷൻ. ദാറ്റ് ലീഡ്സ് വൺ അവേ ഫ്രം ദി സുപ്രീം ലോർഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മെന്റൽ സ്പെക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ മാറിപ്പോവാണ്, ദൂരത്തേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ അതൊരു പാപമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വൺ ഹു ഡസ് നോട്ട് നോ കൃഷ്ണ ഷുഡ് നോട്ട് ട്രൈ ടു കമന്റ് ഓൺ ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാതെ, ഭഗവാന്റെ ജന്മം, ലീലകള് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാതെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പറ്റിയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യാനും പാടില്ല. ഭഗവത്ഗീത is a statement of Krishna, and since it is the science of Krishna, it should be understood from Krishna as Arjuna understood it. It should not be received from atheistic person. Okay, Nastik. അവരിൽ നിന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്കറിയില്ല, ഭഗവാന് ശ്രദ്ധയില്ല, വിശ്വാസമില്ല. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഭഗവത്ഗീതയെ പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകാൻ പാടില്ല. കാരണം അത് നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കുകയുള്ളൂ. അർജുനനെ പോലെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഒരു ഓത്തന്റിക് സോഴ്സ് മാത്രമാണ് അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ. As stated in Bhagavad Gita, Vadanti tat tattvavidas tattvam yajnanam advayam brahmedi paramatmeti Bhagavan iti sadhyade. ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് supreme truth is realized in three aspects: as impersonal Brahman, localized Paramatma, and at last the supreme personality of God. അപ്പോൾ പരമസത്യത്തിന് 3 ആസ്പെക്റ്റ് ആണത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പലതവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Brahman, impersonal Brahman, localized Paramatma, and the supreme personality of God. So at the last stage of understanding the absolute truth, one comes to the supreme personality of Godhead. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രഹ്മനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, പിന്നെ പരമാത്മാവിനെ, പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോളാണത്. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു തത്വത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആദ്യം ബ്രഹ്മനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പരമാത്മാവിനെ അതിന് ശേഷമാണ് അത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. So a common man or even a liberated man who has realized the impersonal Brahman or localized Paramatma may not understand God's personality. Such men therefore may endeavor to understand the Supreme Person from the verses of Bhagavad Gita, which are being spoken by this person, Krishna. Sometimes the impersonalists accept Krishna as Bhagavan, or they accept his authority. Yet many liberated persons
cannot understand Krishna is Purushottama, the Supreme Person. ഇപ്പോൾ ചില ഇമ്പേഴ്സലിസ്റ്റ് മായാവാദ ഫിലോസഫി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കൃഷ്ണനെ ഭഗവാനായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, അതോറിറ്റി. പക്ഷെ അതിലും പല ലിബറേറ്റ് ആൾക്കാർ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഭഗവാനാണ് പുരുഷോത്തമൻ, ഈസ് എ സുപ്രീം പേഴ്സൺ എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുക. അതിൽ അവർക്ക് അപ്പോഴും സംശയം തോന്നും. Therefore, Arjuna addresses him as Purusha. അപ്പൊ അവർക്കുള്ള ഒരു മറുപടി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പുരുഷോത്തമ എന്ന് ഭഗവാനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ആര്? അർജുനൻ. അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ ആ ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ അർജുനും ഇവിടെ ആ പോയിന്റ് എടുത്ത് പറയുന്നത്. Yet one still may not understand that Krishna is the father of all living entities. Therefore, Arjuna addresses him as Bhuta Bhavana. എല്ലാവരുടെയും ഫാദറാണ്, സീഡ് ഗിവിംഗ് ഫാദർ അല്ലേ? അഹം ബീജ പ്രതാപിത. ഇത് അവർ ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു മറുപടി ആയിട്ടാണ് അർജുൻ ഈ വേഴ്സിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനും ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് വൺ നോസ്, if one comes to know him as a father of all living entities, still one may not know him as a supreme controller. Okay, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ സുപ്രീം കൺട്രോളർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ സുപ്രീം കൺട്രോളർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടും കൂടി കൊടുക്കുന്നത്. Therefore, he is addressed as Bhutesha, supreme controller of everyone. And even if one knows Krishna is supreme controller of all living entities, still one may not know that he is the origin of the demigods. ഓരോന്നും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ സംബോധനയും ഓരോ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടും ഭഗവാന് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? എല്ലാവരുടെയും ആ കൺഫ്യൂഷൻ, ഒരു ആംബിഗ്വിറ്റി, അതിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ തത്വം അറിയാം, പക്ഷെ മറ്റേ തത്വം അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഒരു നിവാരണമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സംബോധനകൾ. ഈ ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ദ പുരുഷോത്തമൻ, ഈസ് ഗോഡ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ആൻഡ് ലോർഡ് ഓഫ് ഓൾ ലിവിങ് ബീയിങ്സ്. അങ്ങനെ ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടും ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത് ആര്? അർജുനൻ. സോ സ്റ്റിൽ വൺ മേ നോട്ട് നോ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ഓൾ ഡെമിഗോഡ്സ്. അതാണ് എല്ലാ ദേവതമാരുടെയും ഈശ്വരനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. Therefore, he is addressed herein as Devadeva. Devadeva Jagatpade, അല്ലേ? The worshipful God of all demigods. And even if one knows him as the worshipful God of all demigods, one may not know that he is the supreme proprietor of everything. Supreme proprietor ആണ് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതും പറയുന്നത്, Lord of all lords. Therefore, he is addressed as Jagatpadi. Thus, the truth about Krishna is established in this verse by the realization of Arjuna, and we should follow in the footsteps of Arjuna to understand Krishna as he is. ഭഗവാനെ പല പേരിലും അർജുനൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളെയും നിവാരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ്, ഓക്കെ, സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ he is not Lord of all lords. He is not what do you call God of all demigods. അപ്പൊ അതിന് സംശയം. ഇതിനെല്ലാം നിവാരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9:30. വഞ്ച കൽപ്പതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ अनंत कोटि वैष्णव की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।